Very good morning, my friends. It is our Chancellor's encouragement with which we are doing it. The topic is very important. And you are in the early morning stage. Listen very attentively. DSP of Nagarkoil is here. He is Mr. Ganeshan, who is going to talk about the traffic rules to be followed. Many times I have found students coming inside triple ride without helmets, without mask. Look at yourself. How many have put on the mask? Because you are in the group. Look at yourself. How many of you have put on the mask? This is, from my point of view, is a very bad behavior. I think all of you know it. When you are individual, when you are moving with distance, you go without mask. How many times I go on shouting every day, put like this and go on showing like this. Most of the girls obey. I have the trouble from these boys. Right person has come to make sure, even if you are double ride, you must have the helmets. Triple ride should never be done, and you should never go on the wrong side and get into accident. And many such more things will be explained by Dr. Ganeshan. Dr. Ganeshan sir, I am extremely thankful you have come and educate our students. Thank you very much. Dr. Chandrasekhar, respected Deputy Superintendent of Police, Mr. Ganesan, and friends from Police Department, dear faculty members and student friends. In fact, this is a week during which the safety awareness among the public is increased. 2 days back, we had a small training camp from the Fire Service Department to tell the people about how to protect the fire. And now, really our friends and saviors from the police department have come forward to tell you about what is that happening in the road accidents. Now it was 11th hour call for me, so I just came in and opened up the net and found out informations were shocking to me. In the year 2018, there were only 8,060 road accidents in Tamil Nadu. In 2019, you remember, COVID period, lockdown, none of the vehicles were allowed to move. COVID-19 happened during the, terminal years of the year, terminal months of the year, 10,525. 2021, that is the latest statistics available, 14,912. How many people are meeting with an accident? 80% of the people who meet with an accident are two-wheeler holders, not even four-wheelers. And that too, 70% of them are youngsters ranging from 20 to 35. This is the highest age group which is prone to road accidents. Of course, our inspector will be able to little elaborate on that. And they made a survey. Because of the bad roads, lot of accidents might happen, and so don't blame the drivers. All the drivers have driving license and all that. But our DSP will be telling us how many people drive without knowing and owning the driving license, because there are a lot of things across. 98% of the people
claim that accidents are not due to bad roads. If the road is bad, your speed is less. If your speed is less, accidents are less. Isn't it? So accidents do happen more on highways where speed is there. Remember, speed kills the people. And especially, yesterday one student came in. Our Pro Vice Chancellor has snatched the key of the student. Please ask him to release the key. I asked what happened. Sir, I have a bike and I came and he snatched the key. He said, where you are staying? I am staying in Kumarakoil. And Kumarakoil to our university, not even half a kilometer. He is owning 350cc bike. Even cycle is a fast enough vehicle for that fellow. Then I said, I will not intervene. You go and meet our Pro Vice Chancellor. What he decides is final. Please remember, if the accident is caused, it is not you alone that it is affected. Your future is affected. Your family is affected. You become a dependent on the family and a permanent liability. How much money the parents have invested on you, how much love and affection which they have showed on you, and because of that you threaten them and get a bike. My son was doing in medical college. As soon as he joined in the medical college, when he goes for second year, he asked me, Dad, I want a bike, you give me a bike. I said, what bike you want? 100cc bike, you select anyone. I said, no. 350cc. I said, no. I am not going to give you the bike. Especially 350cc, I am not going to give. No, I won't go to college. Doesn't matter. Even in medical college, you lose the medical seal, doesn't matter, come back. Then we made a compromise, he took the car. Such is the risk that is involved in two-wheelers. So please, students, remember that when you are on a bike, it is not a race ground. It is a transport vehicle from one place to another place. Take all the precautions, especially wearing the helmets or not going on high speed. You can never save time on the road. The speed of your vehicle is determined the speed of the vehicle in front of you. So when that is empty, you move very fast and dash against even a small pothole on the road, you will jumble down, and once you fall down, the heaviest part of our body is head, and that will hit the ground first. And if there is a head injury, that is very difficult to recover them. If there are other limbs and bones and all that, doctors can always do. If it is a head injury, it is very difficult. And drinking and driving, that is a ticket for hell. You please remember. So be patient on the road, and the vehicle is meant for only two people. Go slow. The speed limit is there. There itself they have marked green, red. Don't touch the red part of the speed vehicle. 40-50 is sufficient to reach the destination in time. And instead of going 40, if you go by 80, hardly you will save 2 minutes. That may cost your life also. So please remember, follow their instructions very carefully and help us to reduce the road accident, because in whole of India, Tamil Nadu is having the maximum road accidents. In spite of having better road network, it has the maximum vehicles. 3 years before it was 1 crore, now it is 3 crores of vehicle. And among the 3 crores, 60% are two-wheelers, bikes alone. And bikes are the worst enemies, because these bike owners or the bike riders are the people. Many a time you see in newspapers, police people catch hold of the people who make a race on the roads. There is race ground. Go and do the race with all the protective covering, everything you do. Doesn't matter. But you do the race on the road without any of the protection. Who will come and save you? After accident happens, nobody can save you. Please, prevention is better than cure. So take all the precautions which our police people will be telling us, and consequently, not only save your life, but also your family's future. Thank you. அனைவருக்கும் இந்த அருமையான நேரத்தில் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ ஆக்சிடெண்ட்டை பற்றி சார் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. 2018 எப்படி இருந்துச்சு, 2021 எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி.
எல்லாம் புரிஞ்சிருப்பீங்க. அதாவது இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஆக்சிடெண்ட் கூடுதல், அதுவும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ரொம்ப அதிகம். காரணம் என்னென்னா, இங்கே நிறைய தெருக்கள் உண்டு, மக்கள் பாப்புலேஷன் இங்கே திக்காக உண்டு. இது திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா நேர ஒரே ரோடு, ஒரு ஊருக்கும் இன்னொரு ஊருக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து 14,000 பேர் இறந்துருக்காங்கன்னா அதில் பாதி பேர் ஹெல்மெட்டு, முக்கால்வாசி பேர் ஹெல்மெட் இல்லாமல், அதுக்கப்புறம் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங். இது இப்போ ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுனால 2 பாதிப்பு. ஒன்று அவங்களுக்கு, இப்போ எல்லாம் நம்ம காலேஜ் படிக்கிறோம், காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி போச்சுன்னா நாளைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அதிகாரிகளாக வர்றது வாய்ப்பை வந்து நம்ம கெடுத்துக்கிறோம். வாய்ப்புகள் வந்து நம்மளை நிறைய தேடி வரும். ஆனால் நம்ம வந்து ஒழுங்காக இருந்தால், சோறு இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும். அப்போ நம்ம வந்து ஒரு வாழ்க்கை எப்படின்னா, நம்முடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஐநா சபையில் பேசினாங்க, யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். இந்த பாட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நம்மள கலியம் பூங்குண்டனார் பாடிய பாடல் யாராவது ஒருவருக்கு தெரியுமா? யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். அதுக்கு பின்னாடி உள்ள லைன் யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாது. அந்த இதில் வந்து எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டார். ஆனால் உலகம் ஃபுல்லாக அன்னைக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் வந்து நம்முடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் வந்து உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரே வார்த்தை யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். அந்த ஒரே வார்த்தையில் உலகத்தையே அவர் தன் கைக்குள் கொண்டு வந்தார். அதன் பின்னால் உள்ள பாடலை நான் கூறுகின்றேன். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, நோதலும் தனிதலும் அவரோர் அன்ன, சாதலும் புதிது அன்றே, வாழ்தல் இனிதென்றும் மகிழ்ந்தென்றும் இளமே, இல்லாது என்றலும் இளமே, விண்ணோடு வானம் தன்துளிர் தலையிரானது, நீர் வழிபடும் நிலை போல ஆறுயிர்படும் என்பது திறவோல் காட்சியில் தனிந்தன மாதலில், பெரியோரை வியத்தலும் இளமே, சிறியோரை இகழ்தலும் இளமை. என்ன சொல்லியிருக்கு இந்த பாட்டில்? அதாவது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், எல்லோரும் ஒரு மக்கள், தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா, கெட்டது யாரும் வெளியிருந்து கொண்டு வந்து தர்றதில்லை, நாமளே நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம். எப்படி? எல்லா வகையிலையும், டிராஃபிக் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை போதைப் பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு கொண்டாலும் சரி, நாம் ஒரு தீது நன்றியும் நம்மளே வர வச்சுக்கிறோம். நோதலும் தனிதலும் அவரோர் அண்ணன், நம்மளே நம்ம நொந்துக்கிறோம், எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை, எனக்கு இப்படி வசதி இல்லை அப்படி வசதி இல்லை அப்படின்னு. சிலர் வந்து நான் செத்து போவேன், என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போகும், இங்கே எத்தனையோ பேர் வராங்க எத்தனையோ பேர் செத்து போகிறாங்க, அதுவும் ஒன்றும் பெரிய இதே கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. வாழ்க்கைன்னா என்ன ஆகும்? எப்படி மழை நீரானது மலையில் இருந்து அந்த நீரோடை வந்து எப்படி கடலில் சென்று கலக்கின்றது, அதே மாதிரி இந்த வாழ்க்கை வந்து எப்படி நமக்கு வந்து அமைகின்றது என்பது, அந்த நீரை எப்படி நாம் பயன்படுத்துகின்றோமோ அதுபோல் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையும். அதை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையும் தரம் உயரும். இது எதுக்காக இந்த பாட்டை சொல்கிறேன்னா, இப்பேற்பட்ட ஒரு பாடலை நாம் வந்து முன்னுதாரணமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நாம் வந்து ஒரு தவறுதலுக்கு போக மாட்டோம். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த கதை யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. உலகத்திலே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறார் ஒரு பேராசிரியர், உலகத்திலே சந்தோஷமான குழந்தை யார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு 9th 10th படிக்கக்கூடிய லெவலில் ஒரு பையனை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு 15 வயசு 16 வயசு இருக்கும். அப்போ ஒருத்தனை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு, இவன் தான் உலகத்திலே சந்தோஷமான ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைத்த ஒரு நல்லவன்னு ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணிடுறாரு. அவனுக்கு ஒரு ப்ரைஸ், எல்லாரையும் வச்சு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்துட்றாரு. ஒரு 7 வருடம் 8 வருடம் கழித்து அவருக்கு திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வருது, சரி இந்த உலகத்திலே மோசமான ஒரு, அதாவது அவனை பார்த்தாலே பயப்படக்கூடிய லெவலில் யார் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறாரு. இவர் ஒவ்வொரு இடமா போய் தேடுறாரு. அப்போ சொல்கிறாங்க, ஜெயிலில் ஒருத்தன் இருக்கான், அவனை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உலகத்திலே ஒரு ஆக்ரோஷமான ஆள் அவன் தான் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க.
உடனே ரைட் அப்போ போகிறேன்ட்டு அங்கே போய் பார்க்குறாரு. பார்த்தா அவனோட பார்வை, அவனோட ஹேர் ஸ்டைல், அவனோட இதை பார்க்கும்போது பார்த்தாலே தெரியுது இவன் வந்து ஒரு கொடூரமானவன்னு. உடனே இவர் எழுதுறாரு, ஆமாம் இவனை பார்க்கும்போது இப்படிலாம் இருந்தான், அதனால் இவன் வந்து உலகத்திலே கொடூரமானவன் இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்போ அழுகை சத்தம் கேட்குது. அவன் வந்து தேம்பி அழுகிறான். அழுத உடனே இவர் கேட்காரு, ஏன்பா இப்படி அழுகிறா, நீ தான் கொடூரமானவன், உன் பேச்சிலெல்லாம் கொடூரம் தெரியுது அப்படின்னோடனே, 7 வருடத்திற்கு முன்பு நீங்கள் யாரை வந்து உலகத்திலேயே ஒரு சந்தோஷமான குழந்தை என்று ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ அதே குழந்தை தான் நான் இன்று இதே போல் நின்று கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருக்கு வந்து ஷாக் ஆகிறாரு. ஏன்ப்பா உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு. ஒரே ஒரு போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானேன், ஒருத்தனை தள்ளி விட்டேன், கீழே விழுந்து செத்து போனான், என்னை மர்டர் கேஸில் உள்ள கொண்டு அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சாங்க. நான் மறுபடியும் வெளியே வந்தேன், என்னை கொலகாரன்னு சொல்லி இந்த உலகம் என்னை வெறுத்துச்சு. என்னை வெறுக்கக்கூடியவங்கள நான் வெறுத்து அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டேன், மறுபடியும் என்னை வந்து ஜெயிலில் தூக்கி உள்ளே போட்டாங்க. என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி நான் எதுக்காக வாழ்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னு ஒரு கதையை கூறினான். அப்போ ஒரு 7 வருஷத்தில் வந்து ஒரு வாழ்க்கையே மாறி போகுதுன்னா நாம் வந்து ஒவ்வொரு நொடியும், இப்போ ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு டைம் எவ்வளவு, ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்குன்னா கண் மூடி முழிக்கிறதுக்குள்ள ஆக்சிடெண்ட் நடந்துடும். அப்போ நம்ம எவ்வளோ கவனமாக போகணும். அதனால் நான் மாணவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது, நாம் நம்மை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்போ ட்ரிபிள் ஸ்லைடுக்கு போவாங்க, இல்லை 4 பேர் போவாங்க, இது வந்து நமக்கு சந்தோஷமாக தெரியும். 4 பேர் போகிறது, முன்னாடி ஒருத்தர் நின்று 5 பேர் போகிறது, காலேஜ் லைஃப்பில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சந்தோஷமான அனுபவங்களாக தெரியும். நான் அடிக்கடி நினைப்பது உண்டு, இந்த மாதிரி போயிருக்கோம், போகும்போது ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருந்தால் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு எஸ்ஏ டிஎஸ்பி ஆகிருக்க முடியுமா. என்னுடைய குடும்பத்தில் எங்கள் ஊரில் நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்வது, எங்கள் ஊரில் ஒரே ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் தான், ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஹோல்டர். அந்த டிகிரி ஹோல்டர் நான் தான். எங்கள் ஊருக்கே ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஹோல்டர் நான், ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயினா. அப்போ இந்த வாய்ப்பெல்லாம் நான் ஒரே ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி கீழே விழுந்திருந்தேன்னா கிடைச்சிருக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைச்சிருக்காது. சரி, இந்த வேலை கிடைச்சதுனால என்ன நன்மை? ஒரு நல்ல குடும்பம், ஒரு நல்ல தம்பி, ஒரு சுற்றுப்புற அவனுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்து கரெக்டாக இப்படி தான் வாழ்க்கை இருக்கணும், தேவையில்லாமல் நம்ம தேவையற்ற வேலையில் ஈடுபட்டு நாமும் தேவையில்லாத வேலையில் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது. ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையை கரெக்டாக அமைத்து கொண்டால் இந்த உலகம், இந்த சமுதாயம் நம்மளை கண்டிப்பாக மாற்றி காட்டும். ஆக நான் இதை மட்டும்தான் சொன்னேன். எங்கள் ஊரில் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஹோல்டர் நான். எங்கள் ஊரில் ஃபஸ்ட்டு 3 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, 3 டாக்டர். அதில் 2 டாக்டர் என்னோட டாக்டர், ஒரு டாக்டர் என்னோட பையன். இதை கொடுத்தது யார்? என்னுடைய அப்பா அம்மா, என்னுடைய ஆசிரியர், நான் வணங்கும் தெய்வம். ஆக ஒருத்தர் வந்து வாழ வைக்கணும்னா 3 பேர் தேவை. ஒன்று, எப்படித்தான் இருந்தாலும் சரி, நான் வந்து ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போவேன், ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது நைட்டு ஒரு மாணவன் வந்து, நான் எஸ்ஏயாக இருக்கும்போது ஒரு செக்யூரிட்டி ரூமில் இருந்து படிப்பான். உடனே செக்யூரிட்டி ரூமில் இருந்து படித்தோன்னே நான் கேட்பேன், ஏப்பா இங்கேருந்து படிக்கிறான் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை சார் எங்கள் அப்பா குடிச்சிட்டு ஒரே அடி அடிப்பார். உடனே நான் போகும்போது நான் ஏதாவது அந்த பையன் அங்கே இருப்பான்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பிஸ்கட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வாங்கி கொண்டு கொடுத்துட்டு, நல்லா படி, நீ இதே மாதிரி படித்தாச்சுன்னா வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக முன்னேறுவா, எங்களை விட பெரிய அதிகாரியாக வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவேன். ஒரு நாள் நான் ஒரு 8-9 வருஷம் இருக்கும், நான் அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது எங்கள் எஸ்பியை பார்க்க போகிறேன். பார்க்க போகும்போது அவங்க அப்பா அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு. உடனே எதுக்கு இவர் இங்கே நிற்கார் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா கூப்பிட்டு, அண்ணாச்சி எதுக்கு இங்கே நிற்கிங்க அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை சார், என் பையன் உள்ளே உட்காந்துருக்கான், எஸ்பிகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கான், அவன் வந்து ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறான் அப்படின்னாரு. என்ன ட்ரைனிங் அப்படின்னு. சிவில் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு ட்ரைனிங்கில் இருக்கான் சார் அப்படின்னா. எனக்கு உண்மையிலே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி. அப்புறம் நான் பார்த்தேன்,
அவர் வெளியே வந்தார். வெளியே வந்தோடனே கொஞ்ச நேரம் நின்று பேசிட்டு, அப்போ ஏன்டா அவர் சொன்னது, சார் நீங்கள் வந்து நைட்டு வந்தீங்க, ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசிட்டு என்னை வந்து அன்னைக்கு ஊக்கப்படுத்தினீங்க, இன்னைக்கு வந்து நான் நல்லா இருக்கிறேன். இதே போல் ஒரு எஸ்ஐ, டைரக்ட் எஸ்ஐ, அவர் வந்து எனக்கு சொத்து தகராறு, எனக்கு வேலையே போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நான் வந்து இவனை நான் கண்டிப்பாக வெட்டிட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போகிற கூட தயார் அப்படின்னு சொல்லி வந்தார். அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன், எப்பா வாழ்க்கை என்பது வெறும் 5 சென்ட் இடத்துக்கோ 1/2 சென்ட் இடத்துக்கோ கிடையாது. நீ இந்த வேலையை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா உனக்குன்னு ஒரு நல்ல அமைப்பு உருவாகும். அப்போது இது போன்ற இடங்கள் உனக்கு வந்து அமையும். அதனால் நீ வந்து தேவையில்லாத சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒரு சண்டையில் ஈடுபட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்து கொள்ளாதே என்று கூறி அவனை வந்து அந்த பெட்டிஷனை முடிச்சு விட்டேன். அவர் ஒரு நாள் சென்னையில் வச்சு என்னையை பார்த்துக்கிட்டு, சார் அன்னைக்கு சொன்னீங்க, இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறேன். இதெல்லாம் ஏன் இந்த பருவத்தை நான் சொல்கிறேன்னா, எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்கு. மன்னரும் மாசற கற்றோரும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் மாசற கற்றோன் மேல். மன்னருக்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை, கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல கல்லூரியில் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று அப்பா அம்மா வீட்டில் உழைத்து இங்கே வந்து உங்களை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. நாம் வரும்போது கண்டிப்பாக நான் டிராஃபிக் ரூல்ஸை பற்றி பேசணுன்னா நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். நம்ம போகும்போதே லைசன்ஸ் கொடுக்கும்போது, லைசன்ஸ் வாங்கும்போது அந்த மாதிரி கற்றுக்கலாம். டிராஃபிக்கில் நமக்கு தெரியும், ஏன்னா நமக்கு 6 அறிவு இருக்குது, எது கரெக்ட் எது தவறு என்று. வாழ்க்கையில் நாம் வந்து எப்படி இருக்கணுங்கிறத மட்டும் நான் இதில் சொல்லியிருக்கிறேன். வாழ்க்கையில் இருந்தால் ஒவ்வொருத்தரும் சரியாக நல்ல ஒரு அமைப்பில் வாழ்ந்து கொண்டோன்னா பிரச்சனையே இருக்காது. டிராஃபிக் ரூல்ஸை மதித்து நம்ம வெஹிக்கிளில் போனாலும் சரி, போதைப் பொருட்கள் யூஸ் பண்ணாமல் போனாலும் சரி, ட்ரிபிள்ஸ் ரைடிங் போனாமல் இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் வந்து ஒரு சமுதாயத்தை, இப்போ படித்தவங்களை வந்து படித்த நாம் மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலன்னா யார் வந்து கற்றுக் கொடுப்பா? சமுதாயத்துக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது நாம. அப்போ நம்மளே அந்த சட்டத்தை மீறி நாளைக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு பிரச்சனையை வளர்க்கக்கூடிய லெவலுக்கு போகக்கூடாது. அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு காவலர்கள் தான், இந்த சமுதாயத்தை காக்கக்கூடியவர்கள் தான். ஆனால் எங்களுக்கு என்னென்ன பொறுப்புலாம் உண்டோ அத்தனை பொறுப்பும் உங்களுக்கும் உண்டு, இளைஞர்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. நீங்கள் போகும்போது நானும் போக மாட்டேன். என் பையன் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது, 10th படிக்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த பைக்கு தான் வேணும் அப்படின்னா. எப்போ 10th படிக்கும்போது, ஏன்னா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்போவே புல்லட் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்கூலில் கொண்டு மாற்றி சேர்த்தேன். அந்த ஸ்கூலில் அந்த டீச்சர் அவனுக்கு எடுத்த கிளாஸில் நான் 18 வயசு முடிக்காமல் நான் பைக்கே தொடமாட்டேன், 18 வயசு முடிக்காமல் நான் வண்டியே தொடமாட்டேன், வண்டி எடுக்கவே மாட்டேன்ட்டான். எதனால்? ஒரே ஒரு ஆசிரியர் அவனை கூப்பிட்டு, உங்கள் அப்பா வந்து சட்டத்தை காக்கும் ஒரு அதிகாரி, அவரோட பையன் நீ வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்தான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் கவுன்சிலிங். 15 நிமிஷத்தில் ஒரு மாணவன், எனக்கு நான் பைக்கே தொட மாட்டேன், லைசன்ஸ் இல்லாமல் நான் தொடவே மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணது வந்து நான் அந்த டீச்சர்கிட்ட போய் உண்மையிலே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொன்னேன். அந்த ஸ்கூல் உள்ள இடம் எந்த இடம்னா, நம்ம சார் இருக்காங்க, அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ், அவங்க ஊரில் தான் என் பையன் படித்தான். அதை சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு ஒரு நன்றி கூறிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும், டீச்சர் என்பவர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் அவனோட கேரக்டர் என்ன, அவனோட ஃபேமிலி என்ன, அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவை, இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை, அதுக்கு ஒரு சார் டைம் இருக்கா? டைம் இருக்குங்களா?
இல்லை, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஷெட்யூல் இருக்கும். நாங்கள் திடீர்னு ஏற்பாடு பண்ணது, அதனால் கேட்டுக்கிடுவோம் அப்படிங்கிறது தான். ஒவ்வொருவருக்கும் நம்ம நிறைய புத்தகங்களை படியுங்கள். புத்தகங்களை நண்பர்களாக்கி கொண்டால் நமக்கு ஏகப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் கிடைப்பாங்க, ஏகப்பட்ட அறிவுகள் அதிலிருந்து கிடைக்கும். ஏன்னா வாழ்க்கைன்னா என்ன? இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமானவர்கள் யார்? யாராவது ஒரு ஆள் எழுப்பி சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமான நபர் யார்? அப்பாவா, அம்மாவா, தாத்தாவா, பாட்டியா, டீச்சரா? யார் இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமான ஆள்? யாருக்கும் தெரியாதான்? யாராவது ஒரு மாணவர்கள் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமான நபர் யார்? யாருக்கும் தெரியலையா? சொல்லுங்க தம்பி, சொல்லுங்க. இல்லையா, சும்மா சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உட்கார்ந்தீங்களா? சரி, இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமான ஆள் யாருன்னா நாம தான். நோதலும் தனிதலும் அவரோர் அண்ணன். நாம தான் நொந்துக்கிறோம். எனக்கு முடி சரியில்லை, கண் சரியில்லை, எனக்கு முகம் சரியில்லை. ஆனா எந்த பறவைகளை எடுத்து பாருங்கள், எந்த மரங்களை எடுத்து பாருங்கள், எந்த கவலையும் இல்லாம அது பாட்டில் தண்ணி கிடைச்சுன்னா அது பாட்டில் வளரும், அது பாட்டில் பறவைகள் சந்தோஷமாக இருக்கும். நாம மட்டும்தான் எனக்கு அது இல்லை, எனக்கு பேரண்ட் கிடைக்கல, ஒழுங்கா ஒரு தந்தை கிடைக்கல, ஒழுங்கா ஒரு அம்மா கிடைக்கல, ஒழுங்கா ஒரு தம்பி கிடைக்கல. இதெல்லாம் தவறு. கடவுள் எவ்வளவு அற்புதமா நமக்கு ஒரு 2 கைகள், 2 கால்கள், 2 கண்கள், அழகான தலை, நல்ல அறிவு, படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, என்னெல்லாம் தந்திருக்காரு பாருங்க. இதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு நேரம், எவ்வளவு காலங்கள் ஆகும்? இப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தந்த கடவுளுக்கு நாம நன்றி சொல்லி கடவுளை வணங்கினோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை முன்னேறும். இந்த ஜாதி மதம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லிடுறேன். ஜாதிங்கிறது ஜாதி மதம். நான் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். ஒரு மிலிட்ரிக்காரர், அவர் இறந்து போனார். அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது அவரோட 9 வயது மகள் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க அப்பாவை பிடிச்சி ஒரே அழுக. சுற்றி இருந்தவர்களும் ஒரே கண்கலங்கினார்கள். இது இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது, ஏன்னா எங்கள் தொழிலில் அப்படி இருக்கும்போது நிறைய நாங்கள் கற்றுக்கிடுவோம், நிறைய பார்ப்போம், ரியலாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு உண்டு. இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம், ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு ஆள் இறந்து போகிறார். பையன் இறந்து போகிறான், அப்பா அழுறாரு. நான் போயிருந்தா கூட பரவாயில்லையே, என் பையன் போயிட்டானே அப்படின்னு. ட்ரிபிள்ஸ் ரைடிங். அதில் நம்ம இப்போல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருப்பீங்க, ட்ரிபிள்ஸ் ரைடிங் எப்படிலாம் பாடி விழுந்து கிடக்கு, எப்படிலாம் போய் மோதுறாங்க அப்படின்னு. இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம், ஒரு பெண், அப்போ தான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்கு, மாப்பிள்ளை இறந்து போகிறார். இன்னொரு வீட்டில் பெண் இறந்து போகிறார். இது எங்கேயும் சமுதாயத்தில் நடக்காத நிகழ்வுகள் கிடையாது, எல்லோரும் நமக்கு தெரிஞ்ச நிகழ்வுகள் தான். சரி, எல்லோரும் இதில் ஒரு மதம் கிடையாது, ஒரு ஜாதி கிடையாது, எல்லோருக்குமே இந்த நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு ஆள் அவங்க இறந்து போகிறாங்க. இறந்து போனோடனே 24 ஹவர்ஸில் அவங்க பாடி டீகம்போஸ் ஆயிடுது. ஒரு வருஷத்தில் எலும்புக்கூடு மட்டும்தான் மிஞ்சும், அதுலேயும் பாதி இருக்காது. அப்போ இதில் எங்கிருந்து வந்தது ஜாதி மதம். இது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது? ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு அமைப்பு இப்படி இப்படி இருந்தால் இந்த சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு உருவாக்கப்பட்டது தான். அந்த வழித்தோன்றல்கள் தான் மதம். ஒரு பிரிவினரை பிரித்து இந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த ஜாதின்னு சொல்லி அன்னைக்கு உருவாக்கி வச்சாங்க. அதுதான் அந்த ஜாதி. இப்போ கண்டக்டருங்க, கண்டக்டரில் ஒரு கண்டக்டராக இருக்காரு,
போலீஸ்னு சொல்கிறோம், ஒரு போலீஸாக இருக்காங்க. போலீஸ் ஒரு குடும்பம்னு சொல்லுவோம், கண்டக்டர் ஒரு குடும்பம்னு அவங்க சொல்லுவாங்க, டீச்சர்ஸ் ஒரு குடும்பம்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க, மாணவர்கள் ஒரு குடும்பம்னு சொல்லி நாம் சொல்லுவோம். இப்படி பிரிக்கப்பட்டது தான் ஜாதி. அப்போ எங்கேருந்து வந்தது ஜாதி மதம்? ஆக மனிதர்கள் 6 அறிவு உண்டு. இந்த 6 அறிவு கடவுள் கொடுத்தது, யாரும் கொடுத்ததில்லை. அப்பா அம்மா நம்ம மைண்டுள்ள கொண்டு வந்து திணிச்சது கிடையாது. இது எல்லாமே கடவுள் கொடுத்தது. கடவுளை நாம் எப்பொழுது வேண்ட ஆரம்பித்து விட்டோமோ நம்முடைய வாழ்க்கையும் சரி, நீங்கள் சயின்ஸ்லலாம் படிச்சிருப்பீங்க, வைப்ரேஷனுங்கிறது இங்கே இருந்து ஒரு இடத்த இன்னொரு இடத்த ஆக்டிவேட் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு நிறைய சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. அதுபோல் எண்ணங்கள், நம்முடைய எண்ணங்கள் நல்லபடியாக அமைந்தால் நம்மை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகளையும் சந்தோஷமாக அமையும். அப்படி அமைப்பதற்கு நீங்கள் சட்டத்தை மதித்து, சட்டம் யாருக்காக இயற்றப்பட்டது? காவல்துறைக்கு மட்டும் இயற்றப்பட்டதா? சட்டம் யாருக்காக இயற்றினாங்க? போலீஸுக்காக மட்டும் இயற்றினாங்களா? போலீஸ் தான் செய்யணும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. இந்த சமுதாயம் ஒரு கட்டுக்கோப்பாக இதுபோல் நடந்து கொண்டால் ஊரில் அமைதி நிலவும், யாருக்கும் பிரச்சனை வராது, அப்படி என்ற ஒரே காரணத்திற்காக தான் இந்த சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த சட்டத்தை நாம் மதித்து டிராஃபிக் ரூல்ஸை மதிங்க, நிறைய படிங்க, வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு நிறைய வெற்றிகள் கிடைக்க வேண்டும். யாரும், நான் எங்கள் காலேஜில் படிக்கும்போது ஸ்போர்ட்ஸில் நான் கொஞ்சம் நல்லா விளையாண்டேன். அதனால் என்ன பண்ணாங்க, என்னைய மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜில் கூப்பிட்டு போனாங்க. நான் படித்தது தூத்துக்குடி நாசரேத் மர்காசிஸ் காலேஜ். என்னை மெட்ராஸ்லேருந்து கூப்பிட்டு போனாங்க. மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் பெரிய காலேஜ். இப்போ தான் புள்ளி விவரம் அனுப்பியிருக்காங்க வாட்ஸ்அப்பில். நம்ம புள்ளி விவரத்தோட மேலே பேசியாச்சு. அதனால் மாணவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது, தெய்வ நம்பிக்கையோடு இருங்கள், சட்டத்தை மதியுங்கள். அம்மா அப்பாவை உண்மையிலே கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் தான் நம்மளோட அம்மா அப்பா. அம்மா அப்பாவுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரே ஒரு கிஃப்ட் தான் நாம். அப்போ அந்த கிஃப்ட்டு நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இதை நினைத்து கொண்டால் எந்த தவறுகளும் நடக்காது. கடவுள் கொடுத்த இப்படி ஒரு அருமையான வாழ்க்கையை நாம் பயன்படுத்தி எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க எப்படி பேச வேண்டும்? சந்தோஷமாக இருக்கணும், ஜாலியாக பேசணும். ஆனால் சட்டத்தை மீறக்கூடாது, நம்மளுடைய சமுதாயத்தையும் நம்ம இப்போ உள்ள நடைமுறைகளையும் மீறக்கூடாது. சந்தோஷமாக இருக்க ஏகப்பட்ட வழிகள் இருக்கு. அந்த வழிகளை தெரிந்து நீங்கள் நாளைய வருங்கால தூண்கள். இந்த சமுதாயத்தை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு காவல்துறைக்கு மட்டுமல்ல, ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு, குறிப்பாக படித்த இளைஞர்களுக்கு உண்டு. ஆகவே இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு நன்றி கூறி நீங்கள் மென்மேலும் வளர்ந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு பங்காற்ற வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். On your behalf, may I request Dr. Jayan to offer vote of thanks. Before that, let us take some oath on road safety. All of you please stand up and hold your hands like this. நான் வாகனங்களை ஓட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் அணிந்துதான் செல்வேன். மறுபடியும், நான் வாகனங்கள் ஓட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் அணிந்துதான் செல்வேன். வாகனங்களை நான் அதிவேகமாக ஓட்ட மாட்டேன். நான் சாலை விதிகளை மதித்து நடப்பேன். நன்றி.
may be buses, that may be vans, that may be two-wheelers, that may be motorcycles. It is precisely because petrol is 100% fully filled. Whenever you petrol or diesel you fill, at least there must be a gap of 2 to 3 inches. And another, please kindly never enter into road rage. Road rage, I think you understood. Large amount of deaths are occurring because of the road rage. Do not encourage, you yourself stop it. Thank you very much for listening. Good morning to all. First of all, I thanks to our Chancellor, Pro-Chancellor Academic, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor and Registrar to arrange this kind of awareness program to students and staff. And next, I would like to thanks to Tamil Nadu Police Department officials, TSP sir and others. I thank you sir, thank you very much to give this kind of awareness program to you. And next I would like to thanks to our staff members and friends, press, media, students, and to attend very pin drop silent to this program. Thank you and obey the rules and regulations of the traffic rules. Okay, thank you very much. Thank you.